وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و سندنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. بلند الصلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں آپ تمام احباب کو ظہور صادقین پہ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. آل محمد کے گھر میں آج ایک نہیں دوہری خوشی ہے. کائنات کے سچے رسول کی آمد اور پھر فرزند رسول کی آمد. دو صادقوں کی آمد ہے آل رسول کی حویلی میں. پہلا وہ صادق ہے جسے عرب کے کافروں نے صادق کہا، اور دوسرا وہ ہے جسے خود صادق نے صادق کہا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. صادق آل محمد کی آمد ہے اور خود سرکار ختمی المرتبت کی آمد. میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے سورہ مبارکہ جمعہ سے جو آیت پڑھی، اس میں خدا رسول کے نازل ہونے کا مقصد بیان کر رہا ہے. ماشاءاللہ. هو الذی بعث فی الامیین. وہ اللہ وہ ہے جس نے مبعوث کیا تمہارے درمیان ایک رسول. اور کس لیے بھیجا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ تمہارے سامنے آیات کی تلاوت کرے. ویزکیہم، اور تمہیں پاک کرے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. رسول کے آنے کا مقصد صرف اور صرف قرآن پڑھنا نہیں، پاک بھی کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رسول صرف قرآن پڑھ کے نہیں سنائے گا، رسول نفسوں کو پاک کرے گا. رسول کتاب کی تعلیم دے گا، رسول حکمت کی تعلیم دے گا. کائنات کا سچا رسول جب خدا نے زمین پہ اتارا تو یہ سب سے آخری نبی ہے، سب سے بڑا نبی ہے سید الانبیاء، ہے سردار انبیاء، اور آیا سب سے بعد میں. ربیع الاول کا مہینہ ہے. ربیع کہتے ہیں بہار کو، اول کہتے ہیں پہلی کو. اللہ کو نبی سے پیار اتنا تھا کہ نبی آخری ہے اور بہار پہلی. واہ 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 واہ. آخری رسول ہے اور پہلی بہار ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو اپنی پہچان کا مظہر بنا کے بھیجا. میں نے اسے زمین پہ اتارا تھا کہ یہ زمانے کو جا کے بتائے. کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو. خدا چاہتا تھا کہ دنیا مجھے پہچانے، کیونکہ عرب کے جاہل یہ جانتے تھے کہ کوئی اللہ ہے، لیکن پہچانتے نہیں تھے کہ وہ اللہ کون. ان میں سے کوئی پتھر کو سجدہ کر رہا تھا، کوئی سورج کی پوجا کر رہا تھا، کوئی آگ کی پرستش کر رہا تھا. یہ جانتے تھے کہ کوئی ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، کوئی ہے جو پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے. یہ جانتے تھے کوئی ہے جو ایک وقت میں روحوں کو قبض کرتا ہے. یہ جانتے تھے کوئی ہے جو مخلوقات کو خلق کرتا ہے. یہ جانتے ہیں کوئی ہے جس نے ہوا میں اڑنے والے پرندے کو سلیقہ سکھایا ہے. یہ جانتے تھے کہ کوئی دریا کی روانی کو دیتا ہے، کوئی سمندر کو طغیانی بخشتا ہے. لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اللہ کون ہے. ان کے پاس پہچان نہیں تھی اللہ کی. یہ پتھر کو خدا کہہ رہے تھے، یہ سورج کو خدا کہہ رہے تھے، یہ آگ کو خدا کہہ رہے تھے. خدا نے چاہا کہ اب میری پہچان ہو ہی جائے، اب زمانہ مجھے پہچان ہی لے. تو اس نے کہا میں نے کائنات کے رسول کو اپنی پہچان کا مظہر بنا کے بھیجا. جب اس نے میری پہچان کروانی ہے تو پھر میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں اسے یاسین بناؤں، اسے طٰہٰ بناؤں.
इसे मुदस्सिर बनाओ, इसे कामिल बनाओ, इसे अकमल बनाओ, इसे दाना सुबल बनाओ, इसे मौला कुल बनाओ, इसे रहमत लिल आलमीन बनाओ, इसे शजरा तैयबा का समर बनाओ, इसे जुर्रियत इब्राहीम बनाओ, इसे बासित बनाओ, इसे जवाद बनाओ, इसे हसीन बनाओ, इसे इतना मुकम्मल बना के भेजो कि अरब के जाहिल बद्दू देखें इसे माने मुझको। इसका चेहरा देख के अंदाजा करें कि जिसका बंदा इतना करीम है वो रब कितना रहीम है। खुदा ने अपनी पहचान मुकम्मल सिफात का मजहर बना के हमारे नबी को भेजा। ये इससे पहले जो नबी आए थे ये इसी नबी के प्रोटोकॉल के लिए आए। ये ऐलान करते हुए जा रहे थे आखिरी नबी हमारे नबी से पहले हजरत ईसा है और ईसा जाता हुआ ऐलान करके गया है कि मेरे बाद एक रसूल आएगा, उस रसूल पे ईमान भी लाना और उसका नाम अहमद होगा। ईसा ने आमद का इंतजार किया और ईसा ऐलान रिसालत करके दुनिया से चले गए, ऐलान ज़हूर रिसालत करके चले गए। आज लोग कहते हैं जो मिलाद के मुनकर हैं कि जी मिलाद मनाना शिया सुन्नी ने कहां से जीका, ये लाइटें क्यों लगाते हैं, ये चरागा क्यों करते हैं, इसका जिक्र तो कुरान में कहीं भी नहीं है। खुदा कहता है मैंने सब कुछ बनाया ही नबी के लिए, मैंने सब कुछ सजाया ही नबी के लिए। खुदा कहता है ये जमीन का बिछोना है तो नबी की वजह से, ये आसमान का साइबा है तो नबी की वजह से, ये सूरज की लाइट है तो नबी की वजह से, ये चांद की रौनक है तो नबी की वजह से, ये सितारों की दमक है तो नबी की वजह से। खुदा कहता है मैंने सब कुछ अपने नबी के लिए बनाया था, हर चीज अपने नबी के लिए बनाई है। आज इस बारगाह में जश्न हो रहा है, आज जश्न है तो फिर ये सुरख चादर है, ये लाइटें हैं, ये स्पीकर है, ये सब लोग हैं, ये मोमिनीन हैं। लेकिन जब कल आएंगे तो फिर यहाँ कुछ भी नहीं होगा। अगर आप पूछेंगे वो रौनक कहाँ गई तो बताने वाला बताएगा वो रौनक थी जश्न की। जश्न खत्म हो गया, रौनक खत्म हो गई, जश्न खत्म हो गया। वाह 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 वाह। मेरे अल्लाह अगर तूने कायनात में सब चीजें नबी के लिए बनाई हैं तो अब नबी तो दुनिया से चले गए हैं, फिर जमीन को लपेट दे, आसमान को घिरा दे, सूरज को बुझा दे, चांद को वापस ले जा। अजब नहीं कि आवाज़ परवरदिगार आए, गुस्ताख ना बन, मेरा नबी था नहीं, मेरा नबी है। मरहबा 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 पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल या रसूल पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल या रसूल हैदरी या वाह 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 नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी हैदरी जश्न ईद मिलादुल नबी जश्न ईद मिलादुल नबी। जैसे जैसे अकीदों की तफसील होती है वैसे वैसे नारों की तकसीम भी होती है। कुछ नारे इधर से उधर जाते हैं, कुछ नारे उधर से इधर आते हैं। कुछ भाइयों ने भी हमारे नारे हमसे लिए हैं, हमने कह दिया था मैं नौकर गाजी था, उन्होंने कह दिया मैं नौकर साहबा था। तो कुछ नारे इधर से उधर जाते हैं और कुछ नारे उधर से इधर आते हैं। नबी के बारे में हम सारे एक हो जाते हैं क्योंकि रसूल सबका एक है, बेशक शिया और सुन्नी हो, रसूल पे सबका ईमान है। झगड़े जितने भी हुए रसूल के जाने के बाद हुए, कोई खिलाफत का कायल है, कोई इमामत का कायल है, लेकिन नबी तक हम सारे एक हैं, रसूल के लिए एक हैं हम सारे। लेकिन हर एक का रसूल का जश्न मनाने का, रसूल का मिलाद मनाने का तरीका जुदा है। मेरा हमेशा पाकिस्तान में भी भाइयों से ये सवाल रहा था और यकीनन अब भी पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान ही वापस जाएंगे, तो कुछ सवालात लोगों के जहनों में उभरते हैं जी शिया मिलाद रसूल उस तरीके से क्यों नहीं मनाते। लेकिन मिलाद रसूल मनाने के लिए कहते हैं जी शिया नाते नहीं पढ़ते। ये जो नात पढ़ी जाती है, इज्जत वाले अहबाब तशरीफ बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह, ये जो नात रसूल पढ़ी जाती है, मेरा रसूल की नात पढ़ने के लिए जब आया जाता है तो नात पढ़ने वाला रसूल की आंखों की तारीफ करता है, रसूल के चेहरे की तारीफ, रसूल के जुल्फों की तारीफ करता है। ये नाते रसूल नहीं, ये हमदे परवरदिगार। वाह 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 वाह। इसमें नाते रसूल कहां से है? रसूल की आंख का खूबसूरत होना, रसूल के चेहरे, रसूल के लबाए मुबारक, रसूल की जुल्फे, रसूल का बदन, ये सारी चीजें रसूल ने तो नहीं बनाई, ये तो अल्लाह ने बनाई है। तो इसमें नाते रसूल कहां है? ये तो हमदे परवरदिगार है। इसका मतलब है रसूल की शक्ल की, रसूल के जाहिर की तारीफ करना, ये हमदे परवरदिगार है। रसूल के कमाल की तारीफ करना, ये नाते रसूल। वाह 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 वाह। उसकी तारीफ की जा रही है जो अल्लाह ने बनाया, उसकी भी तारीफ करो जो नबी ने बनाया। वाह 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 वाह।
क्या कहने, वाह 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 वाह। लेकिन नातों के क्योंकि मफहूम का अंदाजा नहीं, मैंने अक्सर ये नातों की वजाहत की है कि जब मुसलमान नात सिर्फ पढ़े नहीं नात समझेंगे तो उन्हें अहले बैत समझ में आएगा। वाह जी वाह। सोना आया तो सज गए ने गलियां बाजार, ये सबने नात पढ़ दी, ये नहीं बताया कि सोना आया कहाँ पे था। वाह 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 वाह। वाह जी वाह। रसूल आए हैं लेकिन आए किसके घर में? वाह जी वाह। सुभान अल्लाह। शाह मदीना यसरब का वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाल, ये बात हम कर दे तो शायद FIR हो जाए। वाह जी वाह। सारे नबी तेरे दर के सवाली, ये कोई भी नहीं बताता कि वो नबी का दर कौन सा है। वाह वाह नाते रसूल असल में कमाले रसूल है, नाते रिसालत माब असल में कमाले रिसालत माब है। अगर किसी ने देखना हो कि रसूल की नात क्या है तो वो सिर्फ अली का कसीदा पढ़े। वाह वाह। कसीदा अली हकीकत में नाते मोहम्मदी है। बेशक वाह। बेशक। अली के कमाल पढ़ो ताकि पता चले कि जिसका वसी ऐसा है, वाह वाह जिसका जानशीन ऐसा है, हाँ 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 हाँ। जिसके पीछे चलने वाला ऐसा है, वाह जी वाह। वो खुद नबी कैसा हो। सुभान अल्लाह। अली का कसीदा पढ़ो ताकि नबी समझ में आए। हम अली अली करते इसलिए हैं ताकि नबी समझ में आए। वाह। यही तो वजह है कि मेरे मौला अमीर अल मोमिनीन ने सारी जिंदगी इज्जत रिसालत करके बताई। सुभान अल्लाह। रसूल के सामने बैठ कर ना अब तुम अबैद मोहम्मद, मैं रसूल का अब तुम। वाह जी वाह। आज लोग हमसे कहते हैं कि इज्जत रिसालत जैसे आले मोहम्मद के चाहने वालों के पास है, शायद ही किसी मजहब के पास हो। वाह। हमने सिर्फ अली अली करना नहीं सीखा, हमने अली से नबी भी लिया। वाह। हमें अली ने बताया है कि एहतराम रिसालत क्या है। हाँ हाँ हाँ। 70 हदीसें सियासत में लिखी हैं। रसूल ने कहा या अली लहमु का लहमी दम्मु का दम्मी, ऐ अली तेरा खून मेरा खून, तेरा गोश्त मेरा गोश्त। सारी जिंदगी नबी कहते रहे कि अली तो मुझ जैसा। वाह अली ने सारी जिंदगी में एक बार भी नहीं कहा कि मैं नबी जैसा। वाह 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 वाह। अमीर अल मोमिनीन ने बताया कि इज्जत रिसालत क्या है। हुवल्लज़ी बअस फ़ी उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू, खुदा कहता मैंने मबऊस किया अरब के जाहिलों में उस नबी को, इन उम्मीयीन में एक ऐसे को उतारा जो इन्हें पढ़ के किताब बताता था। रसूल कायनात में आए, कायनात में नबी का आना था, कैसर व कसरा के फिंगरे, बुतों का टूटना, कायनात के वजूद का बदल जाना, इस बात का वाज़े इशारा था कि कायनात उसके इंतजार में थी, जिसकी वजह से खुदा ने कायनात को बनाया। वाह वाह। सुभान अल्लाह। रिसालत माप ने फिर अपने किरदार से बताया कि इस्लाम क्या है। रसूल अगर 40 साल खामोश रहे तो 40 साल रसूल का खामोश रहना इस बात की दलील नहीं है कि माज़अल्लाह नबी नहीं थे। 40 साल कुरान बन के दिखाया, फिर कुरान पढ़ के सुना, सुभान अल्लाह। कुरान से बताया, अपने किरदार से बताया कि कुरान क्या है। 40 साल खामोश रहे, ऐसा खामोश रहे, किरदार ऐसा पेश किया कि जो अरब के जाहिल बाप को बाप नहीं कहते थे, तेरे मेरे नबी को सादिक भी कहते थे, वाह, अमीर भी कहते वाह, थे। वाह। रसूल ने कहा अगर मैं कहूं इस पहाड़ के पीछे लश्कर है, मान जाओगे? अरब के कुरैश ने कहा कैसे नहीं मानेंगे, कह जो तू रहा है। रसूल ने कहा अगर पहाड़ पे जाओ और पीछे लश्कर ना मिले फिर तुम्हारा अकीदा क्या होगा? अरब के कुरैश ने कहा हमारा अकीदा ये होगा हमारी आंखें अंधी हो गई लेकिन तू सच्चा। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें नजर नहीं आ रहा लेकिन तू सच्चा। हमारे नबी ने तो 40 साल तक अपने किरदार से मनवाया कि इस्लाम क्या है। बेशक। आज पूरी दुनिया के मुसलमान सरापा एहतजाज हैं कि कभी डेनमार्क में, कभी नॉर्वे में, कभी फ्रांस में हमारे नबी की तौहीन हो रही है। तो सबसे पहले आप देखें कि कहीं आपकी किताबों में तो नबी की गुस्ताखी नहीं होगी। वाह। सुभान अल्लाह। अगर आप मुसलमानों को, अपने बच्चों को ये बताएंगे कि हमारे नबी 40 साल के बाद नबी बने तो ये तौहीन रिसालत। बेशक बेशक बेशक। अगर आप कहेंगे कि माज़अल्लाह रसूल को आगे जबरील ने अपने परों में लेके जकड़ा और जबरील ने कहा इकरा पढ़, तो ये तौहीन रिसालत। बेशक। अगर आप ये कहेंगे कि हमारे नबी को पालने वाला कोई नहीं था और एक दाइया ही उसने हमारे नबी को पाल लिया, ये तौहीन रिसालत। बेशक बेशक। आप मगरब से किसी बात की तवक्को ना करें कि वो आपके नबी की इज्जत करेंगे, वो आपके नबी का एहतराम आपकी किताबों से पढ़ेंगे। लेकिन अगर नबी की तौहीन पे यूं कत्लो गारत का बाजार गर्म करना है तो पहले मेरे नबी की सीरत देख लीजिए। एक मुख्तसर सा वाकया, क्योंकि मौजूदा हालात का तकाजा है कि इस वाक़े को बताऊं। बहुत खूब बहुत खूब। हमारे नबी का किरदार कैसा था? रिसालत माँ मक्का से मदीना जा चुके थे। मक्का में रिसालत माँ के एक शख्स था कुफार में से, जो रिसालत माँ के बारे में तौहीन अमेज़ अशार लिखता था और उन अशार में नबी की गुस्ताखी करता था। जब रिसालत माँ मदीना आके आबाद हो गए तो मदीना आबाद हो गया, इस्लाम का तसल्लुत कायम हो गया। वही शायर मक्का की बॉर्डर, मक्का के सरहद पे था, सहाबा को नजर आ गया, सहाबा इकराम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसे गिरफ्तार करके बोरी में बंद करके रसूल के पास ले गया।
दरबार रिसालत सजा हुआ था। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, हम उस शख्स को गिरफ्तार करके आए हैं जो मक्का में आपकी तौहीन करता था, वाह। गुस्ताखी करता था। जब बोरी को खोला गया तो अंदर से एक शख्स को बरामद किया जिसके चेहरे पे मौत के साथ नमा थी, चेहरे पे मौत की जर्दी थी। रिसालत बाप ने उसकी तरफ देखा, रहमत लिल आलमीन की जुबान से एक जुमला निकला। रसूल ने फरमाया कोई है जो इसकी गुस्ताख जुबान काटे? वाह 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 वाह। कोई है जो इसकी गुस्ताख जुबान काटे? इतना कहना था या तलवारें नियामों से भाई, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हम हाजिर हैं, हम इसकी जुबान काट। जब सबकी तलवारें निकल गई तो रसूल ने फरमाया आईना अली, वाह वाह। वाह मुझे बताओ अली कहाँ है? अमीरुल मोमिनीन को बुलाया गया, फरमाया इसकी गुस्ताख जुबान काट। अमीरुल मोमिनीन ने उसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के मस्जिद से बाहर ले गए। सहाबा गरज पीछे कि अभी थोड़ी देर के बाद अली इसकी जुबान काट देंगे। यूं चारों तरफ सहाबा गरज था, दरमियान में अमीरुल मोमिनीन से लेकर खड़े। अमीरुल मोमिनीन ने अपनी तलवार के साथ उसके हाथों की रस्सियों को काटा, आहा, सुभान अल्लाह। उसके पांव की रस्सियों को काटा, उसके हाथ और पांव को आजाद किया। आजाद करने के बाद जब उसके बदन कांप रहा था मौत के डर से, अमीरुल मोमिनीन ने उससे पूछा कि तेरे पास सवारी है? सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। बेशक। उसने कहा मेरे पास सवारी कोई नहीं है। मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया मैं अपना ऊंट तुझे देता हूं, कुछ ज्यादा देता हूं। वाह वाह। ये कहने के बाद अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि पानी लाया जाए। पानी लाके अमीरुल मोमिनीन से पानी पीने के लिए, वो पानी पी चुका। फरमाया कुछ खाने के लिए चाहिए? उसका सुबह से गिरफ्तार किया भूखा, फरमाया से खाना दिया जाए। लोग समझ रहे थे ये खाना खा लेगा, पानी पी लेगा तो अली इसकी जुबान काट देंगे। खाना खिला दिया, पानी देके अमीरुल मोमिनीन ने अपने ऊंट पे बिठा के कहा जा चला जा। सुभान अल्लाह। वाह जब कहा जा चला जा, तो जब वो ऊंट पे बैठा, अब उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मुझे आजाद किया जा रहा। वो बार बार कांपते हुए बदन के साथ मौला अमीरुल मोमिनीन की तरफ देख के कह रहा था मैं चला जाऊं? फरमाया चला जा। मैं चला जाऊं? फरमाया चला जा। जो ही उसका ऊंट चला तो साहबा का रश पीछा लगा। अली ने अपनी तलवार के साथ साहबा को, आहा, अमीरुल मोमिनीन ने रोक दिया। साहबा इकराम सीधे मस्जिद में, या रसूल अल्लाह, आपने कहा था इसकी गुस्ताख जुबान काट। अली ने उसे आजाद कर दिया। फरमाया फैसला कल दरबार रिसालत में हो। वाह जी वाह। रात लोग सोए नहीं कि सुबह को फैसला देखे रसूल अली के बारे में क्या करते। एक तरफ नबी है, एक तरफ अली है। रसूल ने फरमाया था गुस्ताख जुबान काट, अली ने बंदे को आजाद क्यों किया? वाह। अगले दिन दरबार रिसालत सज गया। जिसने नहीं भी आना था वो भी उस दिन आ गया। मस्जिद खचाखच भर गई कि आज फैसला अदालत से आएगा, नबी अदल करेगा, फैसला अली के खिलाफ है। दरबार रिसालत खचाखच भरा हुआ था। यूं ही रसूल मिंबर पे आए, पीछे से एक शख्स की आवाज आई, या रसूल अल्लाह, बाकी बातें बाद में कीजिएगा, पहले कल वाला फैसला कीजिए। अब ये बात हो रही थी कि बाहर से एक शोर आया, या रसूल अल्लाह रुकिएगा। जब सहाबा ने पीछे मुड़ के देखा, वही जिसे कल अली ने आजाद किया, वो सर पर सवारी को दौड़ाता हुआ आया। उसने मस्जिद नबी के बाहर आके अपने ऊंट को छोड़ा, यूं दौड़ता हुआ आया कि सर से अमामा उतरा हुआ था, आवाज जमीन में गिरी हुई थी। दौड़ता हुआ बाग रिसालत में आया, यूं सहाबा को पीछे करता करता सीधा मिंबर के करीब गया। रसूल के कदमों में जाके बैठ के कहने लगा, मुझे तेरी इज्जत की कसम है, मैं सारी रात सोया नहीं, मैं सारी रात आपकी शान में कसीदे लिखता रहा, बातें लिखता रहा। मैंने आपके अखलाक करीमिया से मुतासर होकर मैंने आपकी शान में कुछ अशार लिखे हैं, अगर आप कहें तो मैं आपको वो अशार सुनाऊं। रसूल ने मिंबर के करीब उसे खड़ा किया और उसने रसूल की नात पढ़नी शुरू कर दी। रिसालत बाब ने सहाबा से कहा, तुम में और अली में यही फर्क है, मैंने कहा था इसकी गुस्ताख जुबान काटो, अली ने गुस्ताख जुबान काट भी दी, मोहब्बत वाली अता भी कर दी। हैदर 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 वाह वाह वाह। लेकिन अगर आप अपनी किताबों में, आप मुसलमान लिटरेचर में, सिलेबस में अपने बच्चों को ये पढ़ाएंगे कि माज़अल्लाह रसूल 40 साल तक नबी नहीं थे और 40 साल के बाद नबी बने, तो इसमें नबी का अपना कमाल क्या है? 40 साल के बाद तो अक्सर लोग ठीक हो जाते थे, वाह जी वाह। 40 साल के बाद नबी नहीं बने, 40 साल के बाद ऐलान किया, बेशक बेशक। 40 साल खामोश रहे। अगर कहते मैं नबी हूं तो नबूवत का गवाह लाते कहां से? वाह जी वाह। वाह यावर भाई तवज्जो फरमाइए। जी जी बिस्मिल्लाह। अगर कहते मैं रसूल हूं तो रिसालत में गवाह लाते कहां से? क्योंकि रसूल ने ये नहीं कहना था कि मैं मक्के में आके नबी बना, वाह रसूल ने कहना है कि मैं वहां नबी था, वाह जी वाह। गवाह यहां से नहीं चाहिए था, वाह वाह। गवाह भी वहां से चाहिए था। बेशक। रसूल कहे मैं नबी हूं, कहां से नबी हूं? कुंत नबिय्यन आदम बैनल माए वत्तीन, बेशक। मैं तब से नबी हूं जब आदम अभी माँ और पानी के दरमियान, सुभान अल्लाह। अभी आदम मट्टी और पानी के दरमियान था। गवाह भी वो चाहिए था जो फौरन खड़ा होकर कहे कुन तो वलीयन, मैं भी उस वक्त वली था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान। बेशक।
40 साल तक खामोश रहे। अगर हम कहेंगे माज़अल्लाह 40 साल के बाद नबी बने, तो फिर आज फ्रांस का ईसाई हो, डेनमार्क का ईसाई हो, वो आपसे सवाल कर देगा कि तुम कहते हो तुम्हारा नबी 40 साल के बाद नबी बना, जबकि तुम्हारा कुरान कहता है कि हमारे ईसा 3 दिन के नबी थे। और ये बाइबल से वो साबित नहीं करेगा, वो हमें कुरान से साबित करेगा। बेशक तुम्हारा कुरान कहता है कि जब 3 दिन के हजरत ईसा से मरियम की कौम ने पूछा था ये बच्चा कहां से आया, तो तुम्हारा कुरान कहता है कि हमारे 3 दिन के ईसा ने बोल के कहा था इन्नी अब्दुल्ला अतानी अल किताब व जल्नी नबीहा, मैं अल्लाह का अब्द हूं, साहिब किताब हूं और नबी बन के आया हूं, आके नहीं बना। जअलनी नबिया, मैं नबी बन के आया हूं। तो आज ईसाई कह सकता है कि हमारे ईसा 3 दिन के नबी थे, तो आपके रसूल ने 40 साल तक नहीं बताया कि मैं नबी हूं। तो जो 3 दिन का नबी हो वो अफजल, या जो 40 साल के बाद बने हो। सुभान अल्लाह। मुसलमानों के बच्चों के पास खामोशी के अलावा कुछ नहीं, वो वही करेंगे। फिर यही हो सकता है कि जहां जवाब और दलील ना हो, फिर वहां गाली और गलोच हो। ये हमेशा हथियार है जाहिल का, जब उसके पास दलील न रहे वो जज्बात में आके, गुस्से में आके सीख पा हो जाता। जब मुसलमानों के पास लिटरेचर में, सिलेबस में इसका जवाब ही कोई नहीं, तो ये कहेगा ईसाई तौहीन कर रहा है, हमारे नबी को कमतर कर रहा है, ईसा से वो बंदूक उठाएगा, वो जिस्म के साथ बम बांधेगा, वो चर्च उड़ाएगा, वो लोगों को कत्ल करेगा। इसलिए उसके पास दलील नहीं। शिया दहशतगर्द क्यों नहीं होता, शियों में खुद कुछ हमलावर क्यों नहीं होता। हम अपने बच्चों को इल्म के साथ लेस कर देते हैं, हमारे बच्चे जेवर इल्म के साथ आरास्ता होते हैं। इनका कोई, हमारी शिया मजहब का कोई बच्चा ईसाइयों के चर्च में भी जाके बैठा हो और वो कहे हमारा ईसा 3 दिन का नबी है और मुसलमानों का 40 साल तक नबी नहीं, वो बच्चा वहीं से उठेगा और फौरन कहेगा खामोश रहिएगा। आप कहते हैं कि हजरत ईसा 3 दिन के नबी थे, 13 रजब को हमारे मौला काबा में आए थे, 16 रजब को रसूल के हाथों पे आके 3 दिन के अली ने बोल के कहा था तौरात सुनाऊं, अंजील सुनाऊं, कुरान सुनाऊं। 3 दिन के अली ने बोल के साबित कर दिया था। ईसा के बोलने पे फख्र ना करना, ये काम तो मोहम्मद का जानशीर भी कर लेता, ये काम तो जानशीर मुस्तफा भी कर लेता। बेशक। लिहाजा ये अगर कहा जाए कि माज़अल्लाह इज्जत रिसालत शियों के पास नहीं, तो जितनी इज्जत रिसालत हमारे पास है। यही वजह है कि आज तक जितने भी झूठे नबूवत के दावेदार बने, उनमें से कोई भी अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ता। बेशक। ये है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सेमिनार्स के साथ नहीं होता। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के नहीं होता। ये है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत। जाओ जाके गूगल पे सर्च करके देखो, जितने नबूवत के झूठे दावेदार, उनमें एक भी अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला। इसलिए कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के फौरन बाद क्या पढ़ते हैं? अली वलीउल्लाह। हम अली वलीउल्लाह पढ़ के दुनिया को बताते हैं कि जब हम अली को नबी नहीं मानते। अगर नबी के बाद नबूवत की गुंजाइश होती तो अमीरुल मोमिनीन से ज्यादा कौन है? तो जब हमने अली को नबी नहीं माना तो फिर हम किसी और को नबी कैसे मान? अकीदा रिसालत हमारा बेहतर। हमने कतअन कभी भी ये नहीं कहा कि माज़अल्लाह 40 साल तक नबी नहीं थे। हमने कतअन कभी भी ये नहीं कहा कि वो एक दाई के पास दूध पीते। ये दाई वाला तस्वुर इसलिए आया कि अगर यहाँ ना लिखेंगे कि हलीमा ने पाला तो फिर क्या लिखेंगे किसने पाला? वाह। अगर यहाँ मोर्रख ये फर्जी तराशे हुए किरदार ना लिखता तो यहाँ लिखना पड़ता कि अबू तालिब ने पाला। अगर आप एक तरफ कहते हैं कि हमारा नबी नबियों का सरदार है और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे नबी ने दाई का दूध पिया, तो फिर तुमसे यहूदी पूछ लेगा कि तुम्हारा कुरान कहता है कि जब हजरत मूसा को 1000 दाई दूध पिलाने के लिए आई थी, तो तुम्हारा कुरान कहता है, अल्लाह कुरान में कहता है हर्रमना अलैहिल मराज़िक़, हमने हराम कर दिया था दाइयों का दूध मूसा पे। मूसा नौकर है, मेरा नबी सरदार है। 3 दिन का मूसा तो जानता है किसका पीना है किसका नहीं पीना। नबी जानते ही नहीं थे कि हलाल क्या है हराम क्या है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, वाह वाह वाह, नारे विलायत, अली वलीउल्लाह, नारे विलायत, अली वलीउल्लाह, नारे हैदरी। सिर्फ यही नहीं कि हमने ये हमारा ये अकीदा है कि सिर्फ हजरत अबू तालिब ने बोला, हजरत फातिमा बिनते असद ने, वाह। और फिर एक और अकीदा कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह के आके फरिश्ते ने पढ़ाया, फरिश्ते ने तालीम दी।
ये जो कुरान की आयत है इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, इसकी तफसीर में लिखा जाता है कि ये आयत तब आई थी जब माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह कि हमारे रसूल जो थे उन्होंने अपने बदन में कभी महसूस की और फरिश्ता आया और फरिश्ते ने आके परों में लेके जकड़ा और कहा इकरा पढ़। मैं तो हर जगह पे यही कहा करता हूँ कि या मुसलमान अकीदा बदल लें या फिर दरूद ताज बदल लें। वाह जी वाह वाह वाह। अकीदे में कहा जाता है कि जबरील ने पढ़ाया, दरूद ताज में कहा जाता है वल्लाहु आसिमुहु व जबरील खादिमुहु, वाह जी वाह। कि जबरील तेरा नौकर है, नौकर की जुर्रत नहीं है कि वो सरदार को पढ़ाए। वाह जी वाह। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मिंबर पे ये जुमले कहने लगा हूं, जबरील जो कुरान लेके आता था जबरील को पता ही नहीं होता था कि मैं क्या देने जा रहा हूं। वाह अगर वो आयतों से पहले वाकिफ होगा तो उसे नबी से अफजल माना जाएगा, वाह जी वाह। कि वो नबी से पहले कुरान का मुअल्लिम था, वो नबी से पहले कुरान से वाकिफ था, वो अमीन था। वाह जी वाह। क्या बात। हम जनाब जबरील के साथ एक लफ्ज इस्तेमाल है, जबरील अमीन। अमीन कहते हैं जिसके हाथ में अमानत हो, बेशक। और अमानत देने का कुलिया ये है कि उसको दी जाती है जो रास्ते में खोले ना। जबरील अमीन इसलिए हैं, ये रसूल से अमानत, अल्लाह से अमानत लेते थे, नबी को आके देते, और इतना सच्चा था मेरा नबी, इसकी जुबान से जो जारी होता था वो कहता था ये नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं। सुभान अल्लाह। वाह जी वाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह। कुरान में किसी नबी के नाम के साथ उसने दावा नहीं किया कि ये नबी नहीं बोलते मैं बोलता हूं, सिर्फ हमारे नबी के लिए दावा किया है। बेशक। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरा हबीब तब तक नुत्क ही नहीं करता। वाह जी वाह। दोनों बात तवज्जो फरमाइए, ये नहीं कहा कि मेरा नबी तब तक, हम इसका तर्जमा ये कर देते हैं कि इसकी आयत का तर्जमा ये कि मेरा नबी तब तक नहीं बोलता। बोलने के लिए कुरान में लफ्ज कलाम है, कलमा नहीं करता, बेशक। वाह। तकल्लुम नहीं करता, यहां तकल्लुम का लफ्ज नहीं, हाँ। मेरा नबी नुत्क ही नहीं करता। नुत्क की नहीं। नुत्क किसे कहते हैं? गुफ्तगू में और नुत्क में फर्क है। मैं बात कर रहा हूं, ये कलमा है, ये कलाम है। बिस्मिल्लाह। आप बात सुनते सुनते कहते हैं जिसमें लफ्ज नहीं है, इशारा है, और इशारे में एक जुबान इस्तेमाल होती है, ये इसे कहते हैं अरबी जुबान में नुत्क। वाह 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 वाह। बहुत खूब। गुफ्तगू को कलाम कहते हैं, और जिसका कोई मानी ना हो उसे नुत्क कहते हैं। वाह। सिर्फ अपनी जुबान को हलाना इसे नुत्क कहते हैं। खुदा कहता मेरा नबी हूं भी, मेरे को वाह जी वाह। वाह वाह वाह। और बाज औकात किसी को उठाने के लिए उसे बकायदा बोल के नहीं उठाया जाता कि उठ जा निकल यहां से, बाज दफा इशारा किया जाता है, वाह। और इस इशारे में कोई थोड़ा सी जज्बात हो तो जलाल का एक लफ्ज या एक नुक्ता निकलता है और उसके साथ उसे उठा दिया जाता है। यानी कि खुदा कुरान में कहता मेरा नबी अगर किसी को इशारे से भी उठाए वाह वाह। तो वो नबी ने नहीं उठाया, अल्लाह ने उठाया। ये मेरा हबीब नहीं बोलता, ये मैं बोलता हूँ। वमा रमैता इज़ रमैता लकिन अल्लाह रमा, ये कंकरियां तूने नहीं फेंकी, ये मैंने फेंकी। सुभान अल्लाह। यादुल्लाहु फौका ऐदिही, इन बंदों ने बैत तेरे हाथ में नहीं की, मेरे हाथ में की। बेशक। बोलना रसूल था, अल्लाह ने कहा मैं बोला। वाह 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 रसूल ने वाह। फेंके, खुदा ने कहा मैंने फेंके। बैत नबी ने करवाई, खुदा ने कहा मैंने करवाई। फिर खुम्मे गदीर में जो अली का हाथ बुलंद है, ये नबी ने बुलंद नहीं किया, वाह वाह। इसका मतलब है कि ये जो जबरील ने आके कहा इकरा पढ़, इसका मतलब ये नहीं है कि माजल्ला सुम्मा माजल्ला अनपढ़ थे, पढ़ना जानते थे तो उन्हें कहा पढ़। पढ़। वाह जी सुभान अल्लाह। ऐ मुस्तफा आप पढ़िए, आप इन्हें तालीम दीजिए, आप इन्हें इल्म दीजिए। रिसाल से आपने, और एक जाहिलाना सोच पाई जाती है, और यकीन कीजिए कि ये बहुत अहम नामों की जुबान से मैंने ये लफ्ज सुने हैं कि देखें जी हमारा रसूल मक्के और मदीने के किसी स्कूल से नहीं पढ़ा था। जाहिलो यहां का होता तो यहां पढ़ता। अब मुझे यहाँ पे कोई बंदा टाइटल दे दे जी ये तो बिल्कुल ही नहीं जानते, ये तो जाहिल है। क्यों? इन्हें हमने कभी आज तक बरतानिया किसी स्कूल में पढ़ते देखा ही नहीं। सुभान वाह। अल्लाह। बेशक। वाह जी वाह। तो जब मैं यहाँ रहता ही नहीं
اگر میری ایجوکیشن دیکھنی ہے تو میرے شہر میں جا کے پوچھو کہ میں کس اسکول میں پڑھا ہوں, کس کالج میں پڑھا ہوں. نبی کو مکے اور مدینے کے اسکولوں میں تلاش نہ کرو. واہ نبی کا گھر یہاں ہو تو دیکھا جائے کہ کہاں سے پڑھا. واہ واہ. نبی کی نعت لکھی جاتی, نبی کی آنکھیں ایسی, نبی کا چہرہ ایسا. یہ نعت نبی نہیں ہے, یہ حمد پروردگار. بے شک. اگر نعت نبی چہرے پہ دیکھنی ہے تو پھر بھی معصوم سے پوچھو. معصوم فرماتے کائنات کی رحمتیں اکٹھی کی تو ہمارے نبی کا سر بنایا. واہ واہ. معصوم سے بتانے لگا ہوں ہمارے نبی کا جو نعت میں پڑھا جاتا ہے نا, ربیع الاول میں مسلمانوں نے نعتیں پڑھی ہیں, میرے نبی کی سونے دی اکھیاں انج دیاں, سونے دا مکھڑا انج دا. آؤ معصوم سے پوچھیں کہ رسول کا مکھڑا کیسا تھا, رسول کی آنکھیں کیسی تھی. معصوم فرماتے خلق الانبیاء من العرق جبین, ہمارے جد کی ماتھے کا پسینہ لیا تو انبیاء بنا دیا. واہ واہ واہ. خلق اللوح والقلم من العرق یدین, ہمارے نبی کے ہاتھوں کا پسینہ لیا تو لوح و قلم بنا دیا. خلق الملائکہ من العرق صدرہ, نبی کے سینے کا پسینہ لیا تو فرشتے بنا دیا. خلق الارض من العرق رجلین, معصوم فرماتے ہمارے نانا کے پاؤں کا پسینہ لیا تو زمین خلق کی. پاؤں کے پسینے سے زمین خلق کی. دنیا جو کھاتی ہے زمین دیتی ہے, دنیا جو پیتی ہے زمین دیتی ہے. اناج زمین سے نکلتا ہے, پانی زمین سے نکالا جاتا ہے, کھاتے بھی زمین سے ہیں, پیتے بھی زمین سے ہیں. اور معصوم فرماتے زمین بنی ہے میرے نانا کے پاؤں کے پسینے سے. شرم نہیں آ رہی صدیوں سے محمد کے قدموں کا پسینہ کھا کے پھر مولوی کہہ رہا ہے کہ نبی ہم جیسا. مکہ میں رہے تو اپنے کردار سے 40 سال تک اپنے کردار سے منوایا کہ اسلام کیا. ایسا بہترین کردار پیش کیا کہ جو باپ کو باپ نہیں کہتے تھے وہ سادی کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. اب اسلام کی بس آخری الفاظ کے قریب ہو رہا ہوں. اسلام کی ہسٹری پڑھ کے دیکھے گا, جب ہمارے نبی نے پہلے دن مکہ میں کلمہ پڑھوایا تو سب سے پہلے عرب کے غریبوں نے نبی کا کلمہ پڑھا. عمرہ میں امیر لوگوں نے نبی کا کلمہ پہلے نہیں پڑھا, پہلے عرب کے غریبوں نے کلمہ, عرب کے پسے ہوئے لوگوں نے کلمہ پڑھا. کیوں؟ اس لیے کہ غریب ہوتا ہے عزت کا بھوکا. ہمارے نبی نے عزت ہی انہیں اتنی دے دی. وہاں وہ ابو جہل کی اونٹنی کے قریب کھڑے ہوتے تو انہیں تازیانے مارے جاتے. یہاں نبی انہیں اپنے پاس بٹھا کے کھلاتے تھے, اپنے ساتھ بٹھاتے تھے. جب انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا تو پھر انہوں نے نبی کا جو کلمہ پڑھا, یہ تھے صحابی. واہ واہ واہ. کہ مجلس پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے, ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے. یہ صحابی نہیں جنہوں نے پہلے دن میں نبی کا ساتھ دیا, جو کسی کے غلام تھے, لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے چمڑیاں اکھڑوا لی لیکن نبی کو نہیں چھوڑا. کیونکہ انہوں نے لالچ میں کلمہ نہیں پڑھا تھا, انہوں نے بھوک مٹانے کے لیے کلمہ نہیں پڑھا, انہوں نے گردنیں بچانے کے لیے کلمہ نہیں پڑھا, انہوں نے عزت کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے کہا کوئی مذہب اتنی عزت نہیں دے رہا جتنی یہ نبی دے رہا. وہ رسول کے پاس جا کے بیٹھ کے انہوں نے کہا تو جو کہتا, رسول نے کہا ایک اللہ ہے لیکن وہ نظر نہیں آئے گا. انہوں نے کہا نہ بھی نظر آئے, تو کہہ رہا نا کہ ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال حبشی, جب ان کے کافر مالک نے حضرت بلال حبشی کو گرم پتھر پہ ان کے سینے پر رکھ کے گرم زمین پہ لٹا کے اس اوپر اپنا پاؤں رکھ کے کہا تھا اے غلام حبشی جس اللہ کو مانتے اسے دیکھا ہے؟ کہنے نہیں. کافر نے کہا دیکھنا چاہتا ہے؟ حضرت بلال نے کہا ضرورت ہی نہیں. اس نے دیکھا بھی نہیں, دیکھنا بھی چاہتا نہیں, مانتا کیوں ہے؟ حضرت بلال نے اس کا چہرے کی طرف دیکھے گا, کیسے نہ مانوں, وہ جو کہہ رہا ہے کہ ہے. اس نے کہہ دیا ہے تو پھر میں نے کہہ دیا ہے. عزت رسالت یہ ہے کہ اس رسول نے اپنے کردار سے منوایا تھا کہ اسلام کیا ہے. انہوں نے پتھر مار کے تبلیغ نہیں کی, پتھر کھا کے تبلیغ کی. انہوں نے کسی کی گردن کاٹ کے تبلیغ نہیں کی. آج اسلام کا یہ تصور دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ جنگ و جدال کا مذہب ہے, یہ قتل و غارت کا مذہب ہے. رسول نے تلوار کے ذریعے سے اسلام پھیلایا. اسلام تلوار سے پھیلا ہوا مذہب نہیں, نبی کے کردار سے پھیلا ہوا مذہب. پھر وہ جو اسلام کردار سے آیا تھا, بالکل میں جشن کے آخری جملے کہنے لگا ہوں, وہ جو اسلام کردار سے آیا تھا, پھر آج اس اسلام میں ناکامیاں کیوں آ گئی؟ اس اسلام میں یہ آج وہ اسلام جو امن کا مذہب تھا آج دہشت گردی کی علامت کیوں بن گئی؟
وہ داڑھی جو دین کی علامت تھی آج دہشت گرد کی پہچان کیسے ہوگی؟ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کا قصور نہیں. اس کی ایک میں مثال پیش کر دیتا ہوں. جب پہلی دفعہ زمین سے پانی نکلے تو وہ پانی انتہائی شفاف، انتہائی لذیذ، انتہائی تازہ ہوتا ہے. جو یہ پانی زمین سے نکلتا ہے تو وہ پانی تر و تازہ ہے، شفاف ہے، صاف ہے. لیکن جب وہ پانی ندیوں سے ہوتا ہوا، نالوں سے ہوتا ہوا، دریاؤں سے ہوتا ہوا، شہروں کے قریب سے گزرتا ہے، تو اب یہ جہاں جہاں سے گزرتا ہے، اگر یہ جنگل سے گزرا تو جنگل کے پتے شامل ہو، بے شک یہ رہنے والے علاقوں کے قریب سے گزرا تو وہاں کی گندگی شامل ہے. بے شک بے شک یہ جہاں جہاں سے گزرتا گیا، کہیں سے درختوں کے پتے، کہیں سے مٹی کی رنگت، کہیں سے کارخانوں کا پانی، کہیں سے شہروں کی گندگی، جب یہ شامل ہو گئی، اب جب پانی ہم تک پہنچا تو اب ہمیں ڈاکٹروں اور طبیبوں نے کہا اسے چھان کے پینا، اسے ابال کے پینا، اس میں جراثیم آ گئے ہیں، اب یہ پانی پینے کے قابل نہیں رہا، یہ صاف نہیں رہا. پانی جب نکلا تھا تو تب صاف تھا. وہ کہتے قصور پانی کا نہیں، جن رستوں سے پانی گزرا ہے ان رستوں نے پانی کا اثر بدل دیا، رستوں نے پانی کا ذائقہ بدل دیا ہے. اسلام جب مکہ کی چوٹی سے نکلا تھا، اس میں وفا تھی، اس میں حیا تھا، اس میں اخلاق تھا، اس میں محبت تھی، اس میں ہمسائے کا حقوق تھا، اس میں غیر مذہب کا تحفظ تھا. لیکن جو ہی یہ اسلام بادشاہوں کے درباروں سے گزرا، اس میں گندے راوی آ گئے، اس میں جھوٹے مورخ، اس میں بادشاہوں کا کردار آ گیا. اب جب ہم تک پہنچا تو اب یہ دہشت گرد اس لیے بن گیا. قصور اسلام کا نہیں، رستے نے اسلام کا ذائقہ تبدیل کر دیا، رستوں نے اسلام کا اثر بدل دیا. اب اگر اسی صاف اور شفاف پانی کو اپنے گھر تک لے کے آنا ہو تو اگر وہاں سے جہاں سے پانی نکلا تھا، آپ کے گھر کے پاس سے جہاں سے پانی نکلا وہاں سے ایک پائپ لگائیں، اپنے گھر میں لے آئیں، تو وہ پانی بالکل محفوظ آپ کے گھر تک پہنچ جائے گا، کیونکہ اس پائپ نے رستے کی کسی گندگی کو شامل نہیں. اب جملہ جشن کا اور زیادہ آسان کر دیتا ہوں. ہم نے نبوت کے بعد عصمت کا پائپ لگایا اور دین امامت سے لے لیا. بے شک بے شک امامت اور نبوت کے درمیان کوئی ایک کڑی بھی ایسی نہیں آئی جہاں سے غلط شامل ہو جاتا، جھوٹ شامل ہو جاتا. ہم نے بادشاہوں کے کردار کو اسلام نہیں سمجھا، ہم نے 14 کے کردار کو اسلام. بے شک بے شک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کون بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے، ہم نے یہ پوچھا کون امام قید خانے میں. ہم نے دین بادشاہوں سے نہیں لیا، ہم نے دین امامت سے لیا، ہم نے دین حجت سے لیا ہے. آج بھی عید میلاد النبی منانے کا حق اسے ہی بنتا ہے جو اسی دین کا وارث کا انتظار کر رہا ہے، رسول دین چھوڑ کے. رسول تو اقلیتوں کا تحفظ بھی چھوڑ کے گئے تھے. رسالت مآب تو اتنا اقلیتوں کا تحفظ چھوڑ کے گئے تھے کہ ایک عرب کی مشرکہ ضعیفہ مائی اپنے گھر سے نکلی اور اس کے پاس وزنی سامان ہے اور اسے سامان اٹھایا نہیں جا رہا، اور نبی کی نظر اس پہ پڑ گئی. رسالت مآب اس کے قریب گئے اور اس کے قریب جا کے کہتے اگر تو کہے تو تیرا سامان میں اٹھاؤں. کس کو کہہ رہے؟ مشرکہ. کلمہ نہیں پڑھتی. کہہ کون رہے؟ رسول. جانتے بھی ہیں کہ یہ میرا کلمہ نہیں پڑھتا، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ تیرا سامان میں اٹھاؤں. کون کہہ رہا ہے؟ جس کے ناز خدا اٹھاتا. ابھی جشن ہوگا، جشن کے بعد کھانا ہوگا، کسی امیر ترین بندے سے کہیے گا کہ یہ برتن اٹھا کے وہاں رکھ دے تو شاید وہ اسے بھی اپنی توہین سمجھے. کائنات کا رسول کہہ رہا ہے کہ اگر تو کہے تو تیرا سامان میں اٹھاؤں. اس کا سامان اٹھایا، اس کے دروازے پہ آگے سامان رکھا. جب سامان رکھ کے رسالت مآب پیچھے مڑنے لگے تو اس نے آواز دے کے کہا بیٹا رک. رسالت مآب رک گئے. اس نے کہا میں امیر نہیں ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہیں اجرت دوں، لیکن بڑوں کی باتیں نصیحت ہوتی ہے، اگر میں تم کہو تو میں بطور اجرت تمہیں ایک نصیحت کر دوں. رسالت مآب نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نبی ہوں اور تو مجھے نصیحت کرو. رسالت مآب نے اسے کہا ہاں تیری نصیحت کیا؟ اسے کہا میری نصیحت یہ ہے کہ عرب میں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے، اس کے قریب رہنا. رسالت مآب نے کہا تو نے اسے دیکھا؟ اسے کہا دیکھا نہیں، سنا ہے. اور بہت سے جاہل ایسے ہوتے ہیں جو سنی سنائی بات اتنی اچھال دیتے ہیں، بڑوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ سنی سنائی. جیسا کہ میرے پاس میں 2015 سے یو کے آؤں. 15 کا محرم میں نے یو کے پڑھا، 16 کا محرم میں نے یو کے پڑھا، 2017 تک میں نے یو کے محرم. جتنی دیر سے میں یو کے آ رہا ہوں کسی نے اعتراض نہیں کیا. اب کی بار میں آیا ہوں، دیکھے جی برطانیہ میں پناہ لے لی، دیکھے جی MI6 کے ایجنٹ بن گئے. یعنی کہ 2014 سے کسی کو احساس نہیں ہوا. اور یہ آپ تو اس ملک میں بیٹھے ہیں، آپ تو یہاں کے قوانین سے واقف ہیں کہ جس کے پاس ویلڈ ویزا ہو اس کے لیے کہیں سفر کرنا کوئی
मुश्किल नहीं। मुश्किल नहीं है। और एक तो लाहौर के एक अजीम शख्सियत ने कहा था कि मुझे समझ नहीं आ रही इतनी थोड़ी देर में कोरोना का टेस्ट कैसे हो गया। मैं तो दुआ की अल्लाह करे तुम्हें हो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि 8 घंटे में भी हो जाता है। अब अपने फसील में अपनी किले जैसी इमारत के अंदर बैठ के बंदा पूछे कि बाहर क्या हो रहा है और किसी चीज पे यकीन ना करे। आज एक बड़ी शख्सियत का क्लिप भी आ गया। मैं तो उनसे हैरान हूं कि इतने बड़े मनसब पे बैठ के इतना बड़ा दावा होने के बावजूद चंद जाहिलों की पहुंचाई हुई बातों पे कम से कम इस बात के बाद उनको अंदाजा कर लेना चाहिए कि उनको खबर पहुंचाने वाला मुखबर कितना बड़ा झूठा है, रावी कितना बड़ा झूठा है, कि शायद उन्होंने जाके बर्तानिया के सफारत खाने में पनाह ले ली है। बोरी नशीन है, अगर किसी ने देखना हो तो यहां आके देख ले कि कैसी पुरमुसरत जिंदगी गुजारते हैं। सिर्फ ये है कि MI6 जो है उसका सिर्फ इतना ही कानून है कि अली वलीउल्लाह पढ़ते रहो। MI6 यही कहती है कि सिर्फ जंजीर जनी करो, मातम करो और आले मोहम्मद से वफा करो, बाकी कुछ भी ना करो, सिर्फ आले मोहम्मद से मोहब्बत करो। ये सिर्फ जाहिलाना सोच है, जहालत है। कुरान कहता है, अल्लाह के कुरान में बाकायदा आयत है, खुदा कहता है जब कोई फासिक तुम्हारे पास झूठी खबर लेके आए तो पहले उसकी तहकीक किया। वाह, तहकीक पहले किया करो। लेकिन फौरी तौर पे पाकिस्तान छोड़ने का मकसद कोई घबराहट नहीं, इंशाल्लाह पाकिस्तान ही वापस जाना है। घर पाकिस्तान है, सब कुछ पाकिस्तान में है, पाकिस्तान ही जाएंगे, पाकिस्तान ही जाके इंशाल्लाह बफजल खुदा मिंबर से फिर मुसाहिब फज़ाइल आले मोहम्मद पढ़ेंगे। वक्ती तौर पे हिजरत करने की सिर्फ और सिर्फ वजह कि जब अदालतों से पहले सड़कों पे फैसले हो रहे हो, वाह वाह, जब आपके सरों की कीमतें लग रही हों और जब अपने ही दुश्मन के रूप में वाजे हो चुके हों, तो फिर वक्ती तौर पे हिकमत अमली को तब्दील किया जाता है। सुभान अल्लाह। तो उसने ज़ईफा ने कहा कि मैंने सुना है कि आप एक अरब में जादूगर पैदा हुआ, उसके करीब में जाना। रिसालत बाब ने कहा कि वो उससे मिली हो, कहने की मिली नहीं हो। रिसालत बाब ने कहा फिर वो कहता क्या है, जुमला सुनिए, कहने लगी जो उसके करीब जाता है वो उसी का हो जाता है। वाह वाह वाह, ये नहीं पता था कि ये किसकी होने वाली है। वाह वाह, जो उसके करीब जाता है उसी का हो जाता है। रिसालत इमाम उसको मुस्कुराते थे और उसकी क्या बात सुनी, उसने मुझे पता ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं, कभी गई ही नहीं, बस इतना सुना है कि भाई उसके करीब ना जाना, जो जाता है फिर वापस नहीं आता। रिसालत इमाम सुनते, रिसालत इमाम ने कहा कोई ऐप सुनाओ, कहने की ऐप कोई नहीं सुना, बस एक ही बात सुनी है, जो उसके करीब जाता है। और वो हाँ एक बात मैंने सुनी है, वो हमारे खुदाओं को नहीं मानता, अपने ये खुदा की बात करता और वो नजर भी नहीं आता, बस उसके करीब ना जाना। तू बड़ा अच्छा है, देख तूने मेरा सामान उठा के देखा, उसके करीब ना जाना। रिसालत इमाम का अगला जुमला जश्न बन जाएगा। रिसालत इमाम मुस्कुरा कहते अपने साए से बच के जाऊं तो कहां जाऊं, अपने आप से बचूं तो कैसे बचूं। कहने की क्या मतलब, अना मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, तो इसकी बात कर रही है ना अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद मैं हूं। जब कहना मैं मोहम्मद हूं, पीछे हट के चेहरे पे यूं सुर्खी ला के कहने की तुझे किसने कहा था मेरा सामान उठा के कहते मुझे किसी ने नहीं कहा, मेरा दीन कहता है बेसहारों के सहारे बन। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे फूल फूल, या रसूल, या रसूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, या रसूल, या रसूल, नारे हैदरी, या अली। अपने को हसरत पूरी कर रहा है, पहले की से लिहाजा जो उसके करीब जाता है उसी का हो जाता है। मेरा दीन कहता है बेसहारों के सहारे बन जाओ, बेआसरों के आसरे बन जाओ। कदमों में गिर के कहती है अगर तेरा दीन ये है फिर तू भी सच्चा है। सुभान अल्लाह, मुझे तेरे अल्लाह देखने की जरूरत है, सुभान अल्लाह। फिर पढ़ा मुझे कलमा। ये थी इस्लाम की इब्तदा, ये थी मेरे नबी की सीरत, ये है मेरे नबी की नात। जश्न तमाम हो गया, एक बात नहीं करूंगा, एक मालिक के हुजूर सजदा नहीं करूंगा तो कोई और नाराज ना हो। जाफरी सदार मुझसे जरूर नाराज हो जाएगी, क्योंकि इनके जद्द अमजद का दुनिया में आ जाना है। सरकार हजरत जाफर सादिक कायनात का वो बेहतरीन इमाम जिसे ना इमाम मानने वाला भी सादिक कहता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान इतनी बड़ी सच्चाई है कि जो इमाम को नहीं भी मानता वो भी कहता है इमाम सादिक, बेशक वो भी इमाम को सादिक कह के बुलाता है। इस इमाम ने इल्म के इतने दरिया बहाए कि फिका ही अपने नाम के साथ मखसूस कर ली। माशाअल्लाह। ये हम पढ़ते अली वलीउल्लाह हैं,
کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، ماتم حسین کا کرتے ہیں، لیکن فقہ ہماری جعفری ہے. بے شک، واہ. بے شک. ہم علویہ نہیں، ہم حسنیہ نہیں، حسینیہ نہیں، سجادیہ نہیں، بے شک. باقریہ نہیں، ہم ہیں جعفریہ. فقہ جعفری کیوں ہے؟ اس امام نے علوم آل محمد کو اکٹھا کر کے فقہ کی شکل میں مرتب کر دیا. بے شک، بے شک. ماشاءاللہ. ہمیں فقہ کے ایک ایسا قانون دے دیا کہ دشمن بھی امام کے پاس آ کے بیٹھتے. کائنات کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جس کا آغاز امام جعفر صادق سے نہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. بہت مشہور ایک کتاب ہوئی ہے علمی دنیاؤں میں، اور علمی لوگ اس کتاب سے واقف ہیں، سپر مین ان اسلام. بے شک، بے شک. یہ کتاب نہیں ہے، یہ دنیا کے بہت بڑے بڑے پروفیسرز نے جو امام کے بارے میں مقالے اور آرٹیکل لکھے تھے وہ اکٹھے کیے گئے تو ایک کتاب کی صورت بنی. اسی کتاب کو ایران والوں نے چھاپا تو اس کو نام دیا مغز جہان شیعت. شیعت کی دنیا کا سب سے بڑا دماغ. واہ. اسی کتاب کو پاکستان میں شائع کیا گیا تو اس کا نام لکھا جعفر صادق سائنسی انکشافات. سبحان اللہ. اس کتاب میں امام کے دنیا کے بہترین پروفیسرز کے امام کے بارے میں لکھے ہوئے مقالے. یہ سارے کے سارے پروفیسرز نے بیٹھ کے ایک میٹنگ کی تھی اور اس میٹنگ میں کہا تھا کہ کوئی ایک ایسا نام تلاش کرو جس نے دنیا کے ہر علم پہ بات کی. واہ 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 واہ. ہر ایک علم پہ بول رہا ہو اور اس کے خطبے، کوئی بھی علم ہو اس کا خطبہ موجود ہو. واہ جی واہ. سب کو ٹائم دے دیا گیا کہ جاؤ جا کے سب اپنی اپنی ریسرچ شروع کر دو. سب نے ریسرچ شروع کی. جب اکٹھے ہو کے آئے اگلی میٹنگ میں، جب اپنے اپنے مقالے رکھے تو ہر ایک نے ایک ہی نام لکھا تھا، جعفر صادق. واہ 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 واہ. اس کتاب کو اکٹھا کیا، پھر اس کتاب کو پوری کتابی صورت میں اس کو بنا دیا گیا. اس کتاب کو PDF میں مل جاتا ہے، انٹرنیٹ میں وہ کتاب دستیاب ہے، اس کو ضرور مطالعہ کیجیے گا. امام نے علم کی گرہیں کھول دی. کیمیا کا علم ہو، فزکس کا علم ہو، بایو کا علم ہو، علم اقتصادیات ہو، علم معاشیات ہو، علم اکاؤنٹس ہو، دنیا کے ہر علم کی ابتدا امام جعفر صادق. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس امام نے علم کی ایسی دنیائیں تخلیق کی کہ آج تک دوبارہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. واہ. لہذا میری دعا ہے کہ مالک ان دو پاکیزہ مقدس انوار کے صدقے سے آج کے اس جشن کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرے. میرے مالک جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرے. بالخصوص حضرت عبداللہ سرکار، شہزادی آمنہ، مولا حضرت ابو طالب، شہزادی فاطمہ بنت اسد، میرے مالکن، میرے شہزادی، میرے پاک بادشاہ، اس جشن کو، اس مسکراہٹ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرے. آج کی خوشی ہم بارگاہ توحید میں پیش کرتے ہیں. میرا اللہ اس خوشی کو قبول و منظور کرے. جتنے بھی ہاتھ آپ مانگنے کے لیے گئے ہیں، میرا مالک کسی کو بھی یہاں سے خالی واپس کرے. اس جشن کے منتظم اس کے بانی جناب سید یاور عباس جعفری صاحب کی توفیقات خیر میں عطا فرمائے. بیٹوں کا بہتر مستقبل عطا فرمائے. نصیب عطا فرمائے. میرے مالک یہ خانوادہ سادات، یہ خانوادہ جعفری سادات، جناب سید ناصر جعفری صاحب، جناب سید ظفر جعفری صاحب، میرا مالک اس تمام گلشن کو سدا آباد رکھے. آل محمد کی محبت میں ایسے ہی ہمیشہ راسخ العقیدہ رکھے. انہیں مولا علی کی ولایت کی ایسے ہی پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بھی ہاتھ یہاں پہ مانگنے کے لیے آئے ہیں، جو مانگ رہے ہیں، جو دلوں میں ہے، اپنی ہر دعا کو دل میں سوچئے گا اور یہ سوچ کے مانگیے گا کہ آج جو مانگا جائے گا وہ قبول اس لیے ہوگا کہ بڑے گھر میں خوشی ہو تو فقیر مانگ کے لیتا ہے. تو آج اللہ کی گھر میں خوشی ہے، آج سیدہ کے گھر کی خوشی ہے. میرے مالک جتنے ہاتھ بلند ہیں، ان کے دلوں میں جو خواہشات ہیں، جو ان کے حق میں بہتر ہے، نبی کی بیٹی کے حق کا واسطہ، وہ قبول و منظور فرمائے. جو بے روزگار ہے روزگار عطا فرمائے. جو بیمار ہے شفا عطا فرمائے. جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. میرے مالک جو مقروض ہے ان کے قرض عطا فرمائے. میرے مالک ہمیں ولایت امیر المومنین پہ اور عقیدہ سیدہ کے حق پہ استقامت عطا فرمائے. دشمنان مذہب، دشمنان عقیدہ کو نیست و نابود فرمائے. میرے مذہب جعفریہ کو منافقتوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ و مامون فرمائے. میرے مالک واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عصمت و طہارت کا کر کے ہمارے جو مرحومین اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، میرے مالک واسطہ محمد و آل محمد کو جوار معصومین میں. میرے مالک جتنے بھی بیمار ہیں، بالخصوص ہمارے فلادہ جناب سید زیغم صاحب بیمار ہیں. میرے مالک محمود گیلانی صاحب بیمار ہیں. پیر سجاد صاحب، میرے مالک ان تمام کو آج کی رات کا صدقہ، آج ہی کی شب میں میرے مالک مکمل صحت عطا فرمائے. واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عصمت و طہارت کا اس بارگاہ کو تا ظہور امام زمان قائم اور دائم. میرے مالک جو دنیا کو چھوڑ کے جا چکے، جتنے بھی آپ تمام کے مرحومین ہیں، زیب کے پچھلے دنوں بہنوئی دنیا کو چھوڑ کے گئے، میرے مالک ان کو قیامت والے دن اٹھے، ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے سامنے اہل بیت لوائے الحمد کا سایہ نصیب فرمائے. میرے مالک واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عصمت و طہارت کا اس جشن کے، ان خوشیوں کے حقیقی وارث سرکار قائم کے ظہور میں تاجی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. اللهم صل مصطفیٰ جان رحمت
پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی سب مل کے پڑھیے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وہی حسنی حسینی چمن کے ہیں پھول نور مولا علی جان زہرا بطول نور مولا علی جان زہرا بطول شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام سیدہ طاہرہ طیبہ مرضیہ سیدہ طاہرہ طیبہ مرضیہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وہی حسنی حسینی چمن سبحان اللہ واہ واہ وہی حسنی حسینی چمن کے ہیں پھول نور مولا علی جان زہرا بطول نور مولا علی جان زہرا بطول شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس کے آنے سے روتے ہوئے ہنس پڑے جس کے آنے سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام بولو بولو لیلا